बंधुमाने तालिबान भारत को एक असाधारण उपहार देइछि जहां अंतर्जातीय राजनीति रे एक नुआ मोड़ आनिछि। एही एक पदक्षेप पाकिस्तान और चीन को एका संगरे चिंतारे पकाइछि। अमेरिका मध्य आश्चर्य नीरव होइछि। एहा केवल बंधुत्व प्रतीक नुहे, एहा भारत अफगानिस्तान मध्यरे शताब्दी प्राचीन सांस्कृतिक और अर्थनैतिक बंधन को पुनर्जन्म देइछि। किंतु सारा विश्व एही परिवर्तन को आग्रहरे देखिछि। एहा सहित चाबाहार बंदर रे भारतर रणनैतिक योजना एक नुआ पर्यायर पहुंची। एही प्रकल्प माध्यमरे भारत पाई मध्य एशिया सहित सीधा सड़क संजोगर एक दुआर खोलिछि। एही परिवर्तन गुड़िक एक विषय स्पष्ट करुछि, भारत एबे आउ केवल जने दर्शक नुहे, विश्व राजनीतिर समीकरण रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करुथिबा देश हेउछि। बंधुमाने तालिबान एक अप्रत्याशित घोषणा करिछि जहा चीन और अमेरिकार बहु वर्षर भय को वास्तव रे रूपांतर करिछि। वर्ष वर्ष धरी अफगानिस्तानर लक्ष कोटी डॉलर मूल्यर खनिज संपद उपरे चीन नजर रखिथिला। तालिबान को निजर प्रभाव अधीने आनिबा पाई अनेक चेष्टा करिथिला, किंतु तार प्रत्येक चाल विफल होइछि। अन्यपटे तालिबान को शत्रु भाबुथिबा अमेरिका एही चुक्ति माध्यमरे भारत जेमिति कौनसी अलौकिक राजनैतिक चाणक्यता देखाइछि बोली आश्चर्य होइछि। एबे तालिबान जेउमाने एकदा पाकिस्तानर समर्थन करुथिले, सेमाने पाकिस्तान को एक कठोर शिक्षा देउछंती। डुरांड सीमारे दुई देश मध्यरे युद्ध चलिछि। संप्रति पाकिस्तान अफगानिस्तान उपरे विमान आक्रमण करिथिला। तालिबान सेही समान तीव्रतारे पालटा आघात करी इस्लामाबादर अधिकारी मानकर निद हरण करिछि। एही उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति रे तालिबान भारत को एक अमूल्य सुवर्ण सुजोग देइछि। एहा केवल भारतर खजना भर्ती करिबो नाही, मध्य एशिया रे भारत को एक शक्तिशाली शक्ति भावे प्रतिष्ठित करिबो। एही रोमांचकर परिवर्तन को आमे एही वीडियो रे स्पष्ट भावे बुझिबु, किंतु ता पूर्वरु जदि तुमे मो चैनल को सब्सक्राइब करिनाहो तेबे एबे सब्सक्राइब करो एवं पाखरे थिबा घंटी आइकन को मध्य एक्टिवेट करो, जहा द्वारा तुमे आमर वीडियो गुडी को मिस न करी प्रथमे देखि पारिबो। बंधुमाने अफगानिस्तानर वैदेशिक मंत्री अमीर खान मुत्ताकींको नुआ दिल्ली गस्त सहित एही कहानी आरंभ होइछि। एहा कौनसी साधारण कूटनीतिक गस्त नुहे, एहा इतिहास बदलाइबार एक विशाल घोषणा। मुत्ताकी नुआ दिल्ली रे गणमाध्यम आगरे कथा हेबा समय रे एक शब्द उच्चारण करिथिले जहा पाकिस्तानर गालरे एक चापुड़ा परी पड़िथिला। सेही शब्दटी हेउछि चाबाहार। से विश्व आगरे स्पष्ट कहिथिले जे अफगानिस्तान और भारत पाई चाबाहार एक उत्तम वाणिज्य पथ हेबो। एहा केवल एक विवृत्ति नुहे, पाकिस्तान पाई एक कठोर आघात। चाबाहार बंदर ईरानर दक्षिण पूर्व उपकूल रे भारत जेउ शक्तिशाली अस्त्र तैयारी करिछि, एही बंदर चारिआडे स्थल भागरे घेरा अफगानिस्तान को अरब सागर सहित सीधा सड़क संजोग करुछि। एहार अर्थ स्पष्ट, अफगानिस्तान को एबे आउ तार पन्नीगुड़ी को भारत को किंबा विश्वर जेकोनसी प्रांत को पठाइबा पाई पाकिस्तानर अनुमति पाई अपेक्षा करिबाकू पड़िबो नाही। दशक दशक धरी पाकिस्तान अफगानिस्तानर एही दुर्बलतार सुजोग नेइछि। जेतेबेले इच्छा सीमा बंद करि देइछि, अफगान ट्रकगुड़ी को सप्ताह सप्ताह धरी अटकाई रखिछि, इच्छामते टिकस आदाय करिछि। अफगानिस्तानर वाणिज्य को निजर नियंत्रण रे रखिछि, किंतु भारत एक रणनैतिक पदक्षेप माध्यमरे पाकिस्तानर एही अस्त्र को चिरकाल पाई निष्क्रिय करि देइछि। एबे अफगानिस्तानर गाड़ी गुड़िक सीधा सड़क ईरानर चाबाहार बंदर को पहुंचुछि। सेठारु भारतीय जहाज माध्यमरे सेमाने विश्वजुड़े निज पण्य पठाउछंती। एही खेଳରେ ଆସଲ ମୋଡ଼ ହେଉଛି ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ
କଠୋର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲଗାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଅଟକିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆମେରିକାକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାବାହାର ଏକ ଅସାଧାରଣ ପଥ ହେବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବାଧା ଆସିବ ତାହା ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ତାଲିବାନର ବଦଳୁଥିବା ମାନସିକତା ଦେଖାଉଛି। ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ଚାପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛି ଭାରତ, ଏହା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାବାହାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ନିଦ ହରାଉଛନ୍ତି, ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ଦାବା ଖେଳକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଚୀନ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସିପିସି ଅର୍ଥାତ୍ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ତିଆରି କରୁଛି। ଏହି କରିଡର ଚୀନର ସିନଜିଆଙ୍ଗକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଗ୍ଦର ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ନିଜ ପଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱଜୁଡ଼େ ବିକ୍ରି କରିବା ଚୀନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗ୍ଦର ବନ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖ, ଭାରତ ଗ୍ଦର ବନ୍ଦରଠାରୁ ମାତ୍ର 72 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ତିଆରି କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଚୀନର ଗ୍ଦର ବନ୍ଦର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତର ରଣନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଚୀନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଇଗଲ ଚକ୍ଷୁରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଭାରତ ଏକ ଝଟକାରେ ଗ୍ଦର ବନ୍ଦର ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରି ଚୀନର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଏହି ଭୟ ହିଁ ଚୀନକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ଭାରତ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଣନୈତିକ ନିବେଶ ପାଖରେ ଏକ ଅତଳ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି କରିଛି, ଏହା ଚୀନ ବୁଝିଗଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଦୟନୀୟ। ଏତେ ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟ୍ରାନଜିତ ଫିସ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସେହି ଆୟ ପୂରାପୂରି ହରାଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବେ ଚାବାହାର ପଥରେ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଓ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବ। ପାକିସ୍ତାନର ହାତରେ କେବଳ ଖାଲି ପାତ୍ର ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଭାରତକୁ କେବଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। କାଜାଖସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, କିରଗିଜସ୍ତାନ ଓ ତାଜିକିସ୍ତାନ ପରି ଦେଶରେ ତେଲ, ଗ୍ୟାସ, ୟୁରେନିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏତେ ଦିନ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ସବୁବେଳେ ବାଧା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚାବାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଭାରତର ପଥ ଖୋଲିଗଲା। ଭାରତ ଏବେ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଚୀନର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଭାରତର କନେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ନୀତି, ଯାହା ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାଗଜରେ ହିଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ଏବେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରୁ ୟୁରେସିଆର ବଡ଼ ଲିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଜମ କରାଯିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ସମ୍ପଦ, ଶକ୍ତି ଓ ରଣନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ରର ନୁହେଁ, ଏହା ହୃଦୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କାହାଣୀ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା କାହାଣୀ। ଆଫଗାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିର ଖାନ ମୁତାକି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେବଳ ଚାବାହାର ବିଷୟରେ କଥା କହିନଥିଲେ, ସେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟର ହୃଦୟ ଜିଣିଥିଲା। ସେ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମର କାହାଣୀ କାବୁଲିଲା କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଲେଖା କାବୁଲିଲା କେବଳ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଇତିହାସ, ସେ କହିଥିଲେ।
ଜଣେ ତାଲିବାନ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ସତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାବୁଲିଲା କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜଣେ ଆଫଗାନ ଶୁଖିଲା ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କଲିକତାର ଏକ ଛୋଟ ଝିଅମିନି ମଧ୍ୟରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭଲ ପାଇବାର କାହାଣୀ। ଏହି କାହାଣୀ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆବେଗିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ। ମୁତ୍ତାକି ଏହି କାହାଣୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମା ଓ ରାଜନୀତି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଦୃଢ଼ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ମୁତ୍ତାକି କାବୁଲିଲାକୁ ମନେ ପକାଇବା ସେହିଦିନ କାବୁଲରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 8 ମାସରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶୁଖିଲା ଫଳ ରପ୍ତାନି $222 ମିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତବର୍ଷ ସେହି ସମୟରେ ଏହା ମାତ୍ର $169 ମିଲିୟନ ଥିଲା। ଏହି ଶୁଖିଲା ଫଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା ହେଉଛି ଭାରତ। କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ପନିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ବିମାନ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଧିକ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଲେଣଦେଣରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଏକ ବରଦାନ ହେବ। ଚାବାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ କାବୁଲର କାବୁଲିଲା ତାର ବାଦାମ, ପେସ୍ତା, ଆପ୍ରିକଟକୁ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ସିଧାସଳଖ ମୁମ୍ବାଇ ଓ କଲିକତା ବଜାରକୁ ପଠାଇ ପାରିବ। ଏହା ନୂଆ ଭାରତର ନରମ ଶକ୍ତି କୂଟନୀତି, ଯାହା କେବଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ୁଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧନର ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛି। ଆଜି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନକୁ ବାଦ ଦେଇ ଭାରତ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଏବେ ଆଉ କେବଳ ଏକ ବନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରଣନୈତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଛି। ଏହା ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖିବାର ଶକ୍ତି। ଏହା ନୂଆ ଭାରତର କୂଟନୀତି, ଯାହା କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜିଣୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲା, ଏବେ ନିଜେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି। ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଣନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର, ତାର ଭୂରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାନ ଏବେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଗଲା। ଚୀନର ସିପିସି ଓ ଦରବନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାରତର ଚାବାହାର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଖସିଗଲା। ଭାରତ ଏକ ରଣନୀତି ଦ୍ୱାରା ତାର ଦୁଇ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଖୋଲିବା ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଭାରତର ଉତ୍ଥାନର ଏକ ଦୃଢ଼ ଘୋଷଣା। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାବାହାର ବନ୍ଦର କେବଳ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଭାବେ ହିଁ ରହିବ କି, ନା ଏହା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ନୂଆ ରାଜା କରିବ? ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗରେ ଆମେରିକା କି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବ, ନା ଇରାନ ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଦେଇ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ତୁମର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖ। ଆଉ ଏମିତି ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।